Good afternoon to all dear students of DCS Institute of Pharmacy, Devpur, Dhule. Myself, Mr. Krishna Girdhar Bhalkar, Assistant Lecturer at DCS Institute of Pharmacy, Devpur, Dhule. Now, today we are going to start with the subject that is Human Anatomy and Physiology. In this subject, we have to study the practical section, isn't it? In this practical section, we will see the 5 sections that are named as first section is a Hematology section, second one is Histology section, third one is Physiological Parameters, fourth one is study of various systems, and fifth one is study of sense organs, isn't it? Now in today's practical, we will see and covered the experiment number first. Students, please refer your lab manual for understanding this practical section. Okay? In the Human Anatomy and Physiology practical section, slide number 2, in that these are the list of experiments. First is the introduction to H.A.P laboratory and work. After that, we will see the first section of this H.A.P practical, that is Hematology section. Okay, in this Hematology section, we will perform the practicals as per the following. First practical, that is to study collection of blood sample, then to determine bleeding time of own blood sample by the Duke's method. Okay, after that, third experiment we have to perform, that is to determine clotting time by capillary or glass method. Then we have performed the next practical, that is to determine blood group of own blood by ABO system. After that, we have to perform the another practical, that is to determine the hemoglobin content and oxygen carrying capacity of the blood by Sahali's method. Then the next practical, that is we have to perform to find out total WBC count or TLC count. WBC means white blood cells and TLC, that is a total leukocyte count in human blood. Then in next practical, we have to perform to find out the RBC's count or RBC's cell count in the human blood, isn't it? Then the another practical we have to perform, that is to obtain differential leukocytes count of own blood, that is DLC, isn't it? Then the next practical we have to perform, that is to determine erythrocyte sedimentation rate, that is also called as a ESR, erythrocyte sedimentation rate, ESR, by Winthrop's method or Westergren's method. Okay, then the next section
or next practical we have to perform, that is to study the microscopic structure of human tissues, in that following tissues. This is a practical we have to perform in the second section, the name as histology section. Okay, in that histology section, to study microscopic structure of human tissues such as epithelial tissue, muscular tissue, nervous tissue, connective tissue, isn't it? Then the next practical we have to perform to examine of malarial parasite. Okay, then the third section of this HAP subject practical, that is a physiological parameters. In that we have to perform first practical, that is to record radial pulse rate. Then the next practical we have to perform, that is to record heart rate using stethoscope. After that, the another practical we have to perform to record oral and aerial the body's temperature by using clinical thermometer. Then the another practical in this physiological parameters we have to perform, that is to record the blood pressure using sphygmomanometer, isn't it? Then the fourth section of this HAP subject practical, that is study of various systems. In that we have to study axial skeletal system of human, then to study appendicular skeletal system of human. Then the next practical we have to perform or studied, that is to study human central nervous system, respiratory system, urinary system, cardiovascular system, digestive system, reproductive systems, male and female, reproductive system in male and female, isn't it? Then the last and 5 number section in this HAP subject practical, we have to perform or study the study of sense organs like skin, eye and ear. In that we have to perform to study human organs and their TS. TS means that is a transverse section, isn't it? In that section we have to perform the practical or studied the practical, that is in this section we have to study the TS of stomach, liver, TS of liver, small intestine, TS of pancreas, TS of kidneys, TS of testes and the TS of ovary. This TS section name as such as TS of stomach, TS of liver, TS of small intestine, TS of pancreas, then VS of kidneys, VS of kidney, TS of testes and lastly TS of ovary. This transverse section study we have to listen or observe in this section, isn't it? Then now in today's practical
we will see and covered the experiment number first. The title name of this experiment, that is to know your human anatomy and physiology laboratory, isn't it? Title name is to know your human anatomy and physiology laboratory. In that, the prior concepts are: first concept, that is anatomy. Anatomy means it is a branch of science that deals with the study of external and internal gross structure of the human body, isn't it? Anatomy means what? It is the branch of science. In that, we have to study the external and internal gross structure of human body. Okay. In this second prior concept, that is a physiology. Physiology means it is the branch of science that deals with the study of functional aspects of human body, isn't it? Physiology means it is the branch of science that deals with the study of functional aspects of human body. Then the next section, that is a new concepts. First concept is a hematology. Friends, hematology means it is the branch of medicines concerned with the study of the cause, treatment and prevention of disease or diseases related to the blood. Or in other words, we have to say hematology is the science studying blood, its compositions, functions, variations in it and the causes of it, isn't it? Then the another prior concept, the another concept, that is a physiological parameters. In that, we have to study normal values of various physiological parameters used as criteria for understanding normal physiology, isn't it? Physiological parameters means such as heart rate, blood pressure monitoring, body temperature, then serum levels of various trace hormones, etc. Isn't it? Physiological parameters such as heart rate monitoring, after that blood pressure monitoring, or to study the physiological parameters of body organs. Okay. In that, this study helps understanding normal physiology of human body. Okay. Normal values of various physiological parameters are used as criteria for understanding normal physiology, isn't it? Then the next concept, that is a system. System means what? System means what? These are various systems in our body. Okay. System means, or system means a set of organs of a body working together to carry out a particular function of body. A system is a set of organs of a body working together to carry out a particular function of body. Okay. System म्हणजे काय? is a set of organs, okay, of a body. Body working करते बरोबर, म्हणून म्हटलं a set of organs of a body working together to carry out a particular function of body. बॉडीच्या पर्टिक्युलर फंक्शनला वर्किंग करण्यासाठी जी काही सिस्टम आहे, ओके, तर हे काय, हे सिस्टम थ्रू हे आपल्या बॉडीमधले सर्व फंक्शन्स हे सुरू असतात. ओके. देन द नेक्स्ट सेक्शन, द कन्सेप्ट्स, दॅट इज अ हिस्टोलॉजी. Histology,
It is also known as microscopic anatomy or microanatomy, isn't it? Histology means what? It is also known as microscopic anatomy or microanatomy, or it is a study of tissues. Okay, histology, it is the branch of biology which studies the microscopic anatomy of biological tissues, isn't it? काय म्हटलंय बघा, हिस्टॉलॉजी इज ऑल्सो नोन ॲज मायक्रोस्कोपिक ॲनाटॉमी ऑर मायक्रो ॲनाटॉमी. ओके, आफ्टर दॅट इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द मायक्रोस्कोपिक ॲनाटॉमी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज. आपल्या बॉडीमधले जे काही टिश्यूज आहेत त्यांचा आपल्याला काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे. टिश्यूज कुठले कुठले, 4 टाईप्स. ओके, तर कुठल्या कुठला फर्स्ट येतात. फर्स्ट टिश्यू होता आपला इपिथेलियल टिश्यू. Second tissue, that is a muscular tissue. Third tissue, that is a nervous tissue, and the last one, that is a connective tissue. These 4 types of tissues in our body. Okay, in this histology study we have to study the कसा स्टडी करायचा आपल्याला या ठिकाणी टिश्यूजचा स्टडी करायचा आहे. ओके, देन in this practical number first, in that learning objectives, in that intellectual skill is a section in which first concept, that is to understand the concept of human anatomy in general. Then second one is to know the terms sphygmomanometer, microscope, hemoglobinometer, and lastly हिमोसायटोमीटर, isn't it? काय म्हटलं बघा, टू नो द टर्म्स ऑफ स्पिग्मोमॅनोमीटर. आता आपल्याला स्पिग्मोमॅनोमीटर म्हणजे काय हे पाहायचं आहे किंवा याचा स्टडी करायचा आहे. देन मायक्रोस्कोप, देन आफ्टर दॅट हिमोग्लोबिनोमीटर म्हणजे काय ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. त्याच्यानंतर हेमोसायटोमीटर म्हणजे काय याचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे. ह्या कन्सेप्ट आपल्याला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्हमध्ये पाहायचे आहेत, बरोबर. तर फर्स्टली आपण बघूयात स्पिग्मोमॅनोमीटर. ओके, स्पिग्मोमॅनोमीटर इज ॲन इन्स्ट्रुमेंट फॉर मेजरिंग द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे कायसाठी यूज करतोय आपण, दिस इन्स्ट्रुमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. जे आपल्या आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आहे. ओके, तर त्याचा ते आर्टेरियल ब्लड प्रेशर किती आहे हे मेजर करण्यासाठी, हे मोजण्यासाठी आपण स्पिग्मोमॅनोमीटर ह्या इन्स्ट्रुमेंटचा यूज करत असतो. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे मायक्रोस्कोप म्हणजे काय किंवा मायक्रोस्कोप काय, तो कुठे यूज होतोय त्याचा स्टडी बघायचा आहे आपल्याला ह्या प्रॅक्टिकलमध्ये. मायक्रोस्कोप इज अ डिव्हाइस दॅट यूज लेन्सेस टू मेक व्हेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक लार्जर. काय म्हटलं बघा, मायक्रोस्कोप मीन्स वॉट, इट इज अ डिव्हाइस दॅट युजेस लेन्सेस टू मेक व्हेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लुक लार्जर. मायक्रोस्कोपमध्ये लेन्स असतात, त्या लेन्सवरनं आपण काय बघतोय, ऑब्झर्व करतोय व्हेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, एखादी एकदम लहानातली लहान किंवा सूक्ष्म अशी वस्तू आपण त्या मायक्रोस्कोपच्या अंडर त्या ठिकाणी सीन करत असतो किंवा पाहत असतो. ओके, बाय आवर आईज, आपल्या डोळ्यांनी. ओके, तर हा स्मॉल ऑब्जेक्ट आपल्याला लुक लार्जर म्हणजे काय, लहानातला लहान असा सूक्ष्म असा मॉलिक्यूल म्हणा किंवा त्या ठिकाणी जे काही ऑब्जेक्ट एखादी वस्तू असेल. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही फार्माकोग्नोसीमध्ये TS घेणार, ट्रान्सवर्स सेक्शन. ओके, तर एकदम थिन असा हा ट्रान्सवर्स सेक्शन असतो आणि त्या ट्रान्सवर्स सेक्शन म्हणजे त्या प्लांट्सचा त्या सेक्शन ट्रान्सवर्स सेक्शनला आपण त्याच्यात स्टडी करतोय, बरोबर. तर तसंच आपल्याला ह्या H.A.P प्रॅक्टिकलमध्ये पण, बरोबर. तर याच्यात आपल्याला मायक्रोस्कोपमध्ये एक्झामिनेशन करत असताना आपल्याला ब्लड सॅम्पल असेल, त्याच्यात कुठले कुठले कंपोनंट्स किंवा कसं त्याचं स्ट्रक्चर दिसतंय हे आपल्याला स्टडी करता येणार आहे. एकदम लहानातली लहान वस्तू किंवा ऑब्जेक्ट हा एकदम त्या ठिकाणी आपल्याला लुक लाईक लार्जर मोठ्या ह्याच्यात दिसत असतो आपल्या डोळ्यांना. कशामध्ये, तर मायक्रोस्कोपमध्ये. म्हणून म्हटलं आहे मायक्रोस्कोप इज अ डिव्हाइस दॅट यूज लेन्सेस टू मेक व्हेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लुक लार्जर. इन अदर words, microscope is an optical instrument having magnifying lens or combination of lenses
फॉर इन्स्पेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. दोघे प्रकारे आपण ही टर्म एक्सप्लेन करू शकतोय किंवा कन्सिडर करू शकतोय. काय म्हटलंय, मायक्रोस्कोप इज अन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट हॅव्हिंग मॅग्निफाईंग लेन्सेस ऑर लेन्स ऑर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस फॉर इन्स्पेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. ओके. त्यानंतर आपल्याला मायक्रोस्कोपमध्ये कुठले कुठले पार्ट्स असतात त्याचा स्टडी करायचा आहे. पार्ट्स ऑफ मायक्रोस्कोप. फर्स्ट पार्ट आहे दॅट इज अ आयपीस. ओके. इट इज द पार्ट ऑफ मायक्रोस्कोप. इट इज द पार्ट दॅट यू एन्काउंटर व्हेन व्ह्यूइंग अॅन ऑब्जेक्ट. ओके. आपल्याला एखादी वस्तू ज्यावेळेस व्ह्यू करायची, पाहायचं आहे, त्यावेळेस आपण आयपीसचा यूज करतोय. बरोबर. म्हणून म्हटलं इट इज द पार्ट ऑफ मायक्रोस्कोप. इट इज द पार्ट दॅट यू एन्काउंटर व्हेन व्ह्यूइंग अॅन ऑब्जेक्ट. Then second part that is a body tube. It is a long columnar shaped tube which holds the eyepiece. Body tube काय करते, ही एक कॉलमनर शेप्ड अशी एक ट्यूब आहे, ती काय होल्ड करते, विच होल्ड्स द आयपीस. आयपीसला ती होल्ड करून ठेवते. ओके. देन नेक्स्ट पार्ट आहे मायक्रोस्कोपमधला दॅट इज अ ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. ओके. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स म्हणजे काय, दीज आर द लेन्सेस दॅट हेल्प्स टू मॅग्निफाय द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड्स प्लेस्ड ऑन द स्टेज. काय म्हटलं बघा, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सेस किंवा ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स म्हणजे काय, दीज आर द लेन्सेस दॅट हेल्प्स टू मॅग्निफाय द ऑब्जेक्ट्स. आपल्याला काय हेल्प करते ते, टू मॅग्निफाय द ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, वस्तू बघण्यासाठी. म्हणून म्हटलंय ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स, दीज आर द लेन्सेस दॅट हेल्प टू मॅग्निफाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड प्लेस्ड ऑन द स्टेज. जी स्लाइड आपण स्टेजवरती, मायक्रोस्कोपचा जो स्टेज असेल, स्टेजचा जो पोर्शन असेल, तो पण एक पार्ट आहे त्या मायक्रोस्कोपमधला, तो म्हणजे स्टेज. तर त्या स्टेजवरती ज्यावेळेस आपण स्लाइड ज्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी ठेवतो, तर ती स्लाइडमध्ये जे पण आपण, फॉर एक्झाम्पल जसं मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं काय, तर प्लांटचा किंवा एखाद्या बार्कचा, सिंकोना बार्क असेल, ओके, त्याच्यानंतर काही लीफ असतील, तर त्यांचा आपण ज्यावेळेस TS घेतोय किंवा काही ब्लड सॅम्पल असेल, ओके, तर त्याचं आपण मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन करतोय. तर त्यावेळेस ते स्लाईडवरती कलेक्ट केलेला सॅम्पल, ओके, किंवा त्या सॅम्पलला आपण स्टेनिंग पण करत असतो कोग्नोसीमध्ये. ओके. तर स्टेनिंग केलेला सॅम्पल आपण त्या स्टेजवरती, मायक्रोस्कोपच्या स्टेजवरती ती स्लाईड ठेवतोय आणि त्यानंतर आपण ज्यावेळेस तिला ऑब्झर्व करतोय, ओके, बाय युजिंग आयपीस. ओके. मायक्रोस्कोपमध्ये जी आयपीस आहे त्याच्याने आपण काय करतोय, डोळ्याने बघणार आहोत. ओके. तर ही ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स त्या ठिकाणी आपल्याला काय मदत करते, टू मॅग्निफाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड प्लेस ऑन द स्टेज. ओके. तर ह्या ठिकाणी काय होतंय, जी काही व्हेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट असेल तो कसा दिसणार आहे आपल्याला, लुक लार्जर. ओके. इन द मायक्रोस्कोप. कळलं तुम्हाला सर्वांना. त्यानंतर मायक्रोस्कोपचे अजून काही पार्ट्स आहेत, ते म्हणजे स्टेज, त्याच्यानंतर लाईट, बेस एक्सेट्रा. ओके. त्याच्यानंतर हिमोग्लोबिनोमीटर हा एक नेक्स्ट पॉईंट आहे किंवा एक कन्सेप्ट आहे, ती सांगतो तुम्हाला. हिमोग्लोबिनोमीटर अल्सो नोन ॲज HB मीटर, त्याला आपण म्हणतोय HB, हिमोग्लोबिन मीटर, म्हणून त्याचं नाव आहे हिमोग्लोबिनोमीटर. ओके. इज अ लॅबोरेटरी इन्स्ट्रुमेंट. कुठलं, हिमोग्लोबिनोमीटर इज अन लॅबोरेटरी इन्स्ट्रुमेंट यूज इन ॲनालायझिंग द हिमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड. आणि हे हिमोग्लोबिनोमीटर इन्स्ट्रुमेंट कुठे यूज होते, यूज इन ॲनालायझिंग द हिमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड सॅम्पल, किंवा ब्लडमध्ये किती अमाऊंटमध्ये हिमोग्लोबिन प्रेझेंट आहे ते स्टडी करण्यासाठी त्याचा यूज होतोय. कशाचा, हिमोग्लोबिनोमीटरचा. किंवा हिमोग्लोबिनोमीटर इज अन इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ आरबीसीस. जे हिमोग्लोबिन आहे, हिमोग्लोबिनोमीटरचा यूज काय आहे, इट इज also known as a HB meter. Hemoglobinometer is a laboratory instrument used in analyzing the hemoglobin content of blood. आणि हे जे हिमोग्लोबिन आहे इज अन इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ आरबीसीस. आपल्या बॉडीमध्ये, ब्लडमध्ये जे काय आरबीसीस आहेत त्याच्यातला एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे, ते म्हणजे हिमोग्लोबिन. म्हणून म्हटलंय हिमोग्लोबिन इज अन इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ आरबीसीस. ओके. आरबीसीस इट इज अ प्रोटीन दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅरिंग ऑक्सिजन टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. काय म्हटलंय बघा, आरबीसीस इट इज अ प्रोटीन दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅरिंग ऑक्सिजन टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इजंट इट. कळलं तुम्हाला सर्वांना आता हिमोग्लोबिनोमीटर काय, तर हे आपल्या बॉडीमधलं हिमोग्लोबिन लेवल किंवा हिमोग्लोबिन कंटेंट
मेजर करण्यासाठी किंवा डिटरमाइन करण्यासाठी यूज होणारा एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याला आपण म्हणतोय हिमोग्लोबिनोमीटर. ओके, ते हिमोग्लोबिनोमीटर कुठलं आहे तर सहालिस टेस्ट ॲपरेटस सुद्धा त्याला आपण म्हणत असतो. ओके, सहालिस टेस्ट किंवा सहालिस टेस्ट ॲपरेटस. ओके, म्हणजे कुठलं तर हिमोग्लोबिनोमीटर, इजंट इट. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज अ हिमोसायटोमीटर. आता हिमोसायटोमीटर म्हणजे काय तर ते पाहूयात. हिमोसायटोमीटर इज ॲन इन्स्ट्रुमेंट फॉर काउंटिंग, काय काउंट होतं त्या ठिकाणी ब्लड सेल्स काउंटिंग होत आहे. ओके, म्हणून म्हटलं हिमोसायटोमीटर इज अ काउंटिंग चेंबर डिव्हाइस ओरिजिनली डिझाईन अँड युजली यूज फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स. आपल्याला याच्यात काय काय काउंट करायचं आहे तर ब्लड सेल्स, म्हणून म्हटलं हिमोसायटोमीटर इज अ काउंटिंग चेंबर डिव्हाइस ओरिजिनली डिझाईन अँड युजली यूज फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स. कळालं तुम्हाला सर्वांना कन्सेप्ट. स्पिग्मोमॅनोमीटर, त्याच्यानंतर मायक्रोस्कोप, हिमोग्लोबिनोमीटर अँड लास्टली हिमोसायटोमीटर. तर ह्या सर्व कन्सेप्ट होत्या आपल्याला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्समध्ये दिलेल्या. ओके, आता आपण नेक्स्ट सेशन बघूयात. यामध्ये आपल्याला नंतर परफॉर्म करायचं अजून टू नो द व्हेरियस लोकेशन्स ऑफ बॉडी. ओके, आफ्टर दॅट टू नो व्हेरियस बॉडी कॅव्हिटीज. व्हेरियस बॉडी कॅव्हिटीज तुम्हाला फर्स्ट लेक्चर वेळेस सांगितलेलं आहे. ओके, तर आपल्याला व्हेरियस बॉडी कॅव्हिटीज कुठल्या आहेत त्याचा स्टडी करायचा आहे. त्याच्यानंतर 5 नंबरचा सेक्शन येतो म्हणजे टू नो व्हेरियस सिस्टम्स किंवा सिस्टीम्स इन अवर बॉडी. ओके, फॉर एक्झाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टीम, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट सेक्शन वी हॅव टू परफॉर्म दॅट इज टू नो द यूज ऑफ इक्विपमेंट्स. याच्यात आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट किंवा इक्विपमेंट्सचा यूज काय आहे ते जाणून घ्यायचं आहे. ओके, जसं मी आता तुम्हाला मगाशी सांगितलं स्पिग्मोमॅनोमीटर, मायक्रोस्कोप, हिमोसायटोमीटर, त्याच्यानंतर हिमोग्लोबिनोमीटर किंवा अजून काही इक्विपमेंट्स असतील त्याचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे, म्हणून म्हटलं टू नो द यूज ऑफ इक्विपमेंट्स. ओके, आता दीज आर द इमेजेस. ओके, जे इन्स्ट्रुमेंट आपण आता मगाशी चर्चा केली त्याच्यावरती ते इन्स्ट्रुमेंट कुठले कुठले आहेत ते आपण स्टडी केला. आता पहिला सेक्शन जो होता लर्निंग ऑब्जेक्टिव्हमधला इंटेलेक्च्युअल स्किल, त्याच्यात पहिला होता टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ ह्युमन ॲनाटॉमी इन जनरल. आता ह्युमन ॲनाटॉमी फर्स्ट जी इमेज आहे नंबरिंग दिलेली बाहेर ब्रॅकेटमध्ये नाही आहे, ती बाहेरच्या साईडला ती शो केलेली आहे. फर्स्ट नंबरला आहे ॲनाटॉमी ऑफ द ह्युमन बॉडी. सेकंड नंबरला आहे स्पिग्मो मॅनोमीटर. ओके, स्पिग्मो मॅनोमीटर समजलं तुम्हाला सर्वांना. आता काय इज स्पिग्मो मॅनोमीटर? इट इज ॲन इन्स्ट्रुमेंट फॉर मेजरिंग द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. ओके, तर हे स्पिग्मो मॅनोमीटर आहे सेकंड नंबरची इमेज म्हणजे. देन थर्ड नंबरची इमेज आहे ती आहे मायक्रोस्कोप. ओके, मायक्रोस्कोप म्हणजे काय? इट इज अन डिव्हाइस दॅट यूज लेन्सेस टू मेक व्हेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक लार्जर. ओके, अँड लास्ट 4 नंबरची इमेज आहे ती आहे तुमची हिमोग्लोबिनोमीटर. ओके, तर हे हिमोग्लोबिनोमीटर आहे. आता हे हिमोग्लोबिनोमीटर म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला काय? इट इज ऑल्सो नोन ॲज द H.B मीटर. This is a laboratory instrument used in analyzing the hemoglobin content of blood, isn't it? ओके, तर ह्या 4 इमेजेस आहेत. 4 इमेजेसचं आपण डिटेल डिस्कशन केलेलं आहे. देन नेक्स्ट आहे हिमोसायटोमीटर. 4 नंबरची जी 4 नंबरची जी इमेज आहे 4th नंबर ती कुठली आहे? हिमोसायटोमीटरची. ओके, त्याच्यात चेंबर्स दिलेले आहेत. ते चेंबर्स नुसार आपल्याला त्या ठिकाणी जे काही ब्लड सेल्स जे आहे त्यांचं काउंट करायचं आहे. ओके, आणि 5th नंबरची इमेज आहे ती म्हणजे स्टेथोस्कोप. ओके, स्टेथोस्कोपची इमेज आहे. कळलं तुम्हाला सर्वांना आता? देन नेक्स्ट सेक्शन आहे प्रॅक्टिकल नंबर फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्टमध्ये. तर तो आहे मोटर स्किल. मोटर स्किल त्यात आपण स्टडी करतोय टू ऑब्झर्व अँड अंडरस्टँड व्हेरियस मॉडेल्स चार्ट्स फॉर स्टडी ऑफ ह्युमन ॲनाटॉमी. आपल्या याच्यात काय स्टडी करायचं आहे? टू ऑब्झर्व अँड अंडरस्टँड. ऑब्झर्व किंवा अंडरस्टँड करायचं आहे व्हेरियस मॉडेल्स किंवा त्यांचे चार्ट्स फॉर स्टडी ऑफ ह्युमन ॲनाटॉमी. ओके, देन नेक्स्ट आहे टू ओव्हरव्ह्यू मायक्रोस्कोप, हिमोमीटर, हिमोसायटोमीटर, स्केलेटन,
स्पिग्मोमॅनोमीटर अँड अदर इक्विपमेंट्स. आता आपण स्टडी केलेला याचा कसला टू ओव्हरव्ह्यू ऑफ मायक्रोस्कोप पाहिलं आपण. त्याच्यानंतर हेमोमीटर पाहिलं, जी आता ही जी इमेज आहे 4 नंबरची. ओके. त्याच्यानंतर हेमोसायटोमीटर 4th नंबरची जी इमेज होती ती, सॉरी 4th नंबरची इमेज हेमोसायटोमीटर. त्याच्यानंतर स्केलेटन हे तुम्हाला आता ज्यावेळेस फिजिकली कॉलेज स्टार्ट होईल त्यावेळेस तुम्हाला प्रॅक्टिकल H.A.P प्रॅक्टिकल किंवा H.A.P लॅबमध्ये प्रॅक्टिकलच्या वेळेस तुम्हाला स्केलेटन जो असेल तो किंवा त्याचा जो काही जो पार्ट आहे तो एक्सप्लेन केला जाईल. त्याच्यानंतर स्पिग्मोमॅनोमीटर आपण पाहिलं आता इमेज नंबर 2 ती आहे स्पिग्मोमॅनोमीटर. ओके. तर हे सर्व इक्विपमेंट्स किंवा इन्स्ट्रुमेंट आपण स्टडी केला आहे किंवा सीन केलं आहे. देन नेक्स्ट सेक्शन आहे त्याच्यातला मोटर स्किलमधला तो आहे टू ऑब्झर्व मेथडॉलॉजी ऑफ वर्क इन लॅबोरेटरी. म्हणजे काय आपल्याला मेथडॉलॉजी ऑफ वर्क काय आहे लॅबोरेटरीमध्ये ते ऑब्झर्व करायचं आहे. देन नेक्स्ट सेक्शन आहे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटला तो आहे दॅट इज अ स्टेप वाईज प्रोसिजर. ओके. त्याच्यात तुम्हाला रीड करायचं आहे. रिमेंबर जनरल प्रिकॉशन्स टू बी टेकन ड्युरिंग वर्क. ज्यावेळेस तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार त्यावेळेस तुम्हाला जनरल प्रिकॉशन्स काय घ्यायचे आहेत ड्युरिंग द वर्क. ओके. नंतर सेकंड कन्सेप्ट आहे रीड लर्निंग ओव्हरव्ह्यू ऑफ द सब्जेक्ट. तुम्हाला हा सब्जेक्ट जो आहे प्रॅक्टिकल सेक्शन H.A.P ह्युमन ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी याच्यात जे जे कन्सेप्ट सांगितले आहेत त्या सर्वांचा रीडिंग लर्निंग अँड ओव्हरव्ह्यू ओके करायचं आहे. नेक्स्ट दिलेलं आहे थर्ड सेक्शन दॅट इज अ नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स अँड नेसेसिटीज ऑफ लॅबोरेटरी वर्क. काय नो करायचं तुम्हाला नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स अँड नेसेसिटीज ऑफ लॅबोरेटरी वर्क. ज्यावेळेस तुम्ही लॅबोरेटरी वर्क परफॉर्म करणार किंवा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करणार त्यावेळेस काय काय रिक्वायरमेंट्स लागणार तुम्हाला यांचं सुरुवातीला तुम्हाला स्टडी करायचं आहे बाय फॉलोईंग प्रॅक्टिकल किंवा लॅब मॅन्युअल. ओके. लॅब मॅन्युअलला फॉलो करून त्याच्यात जे एक्सपेरिमेंट दिलं असेल त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये ज्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या अगोदर तुम्हाला रिक्वायरमेंट्सनुसार त्या रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करून मग पुढे प्रॅक्टिकल वर्क परफॉर्म करायचं आहे. ओके. नेक्स्ट सेक्शन आहे 4 नंबरचा तो म्हणजे ऑब्झर्व व्हेरियस इन्स्ट्रुमेंट्स इक्विपमेंट्स मॉडेल्स अँड नो इट्स युजेस. ओके. जे पण तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट किंवा इक्विपमेंट्स किंवा काही मॉडेल्स असतील तर त्यांना आपल्याला ऑब्झर्व करायचं असणार आहे बघायचं असणार आहे आणि त्याच्यानुसार त्याच्यात काय काय पार्ट्स शो होत आहे त्याचा आपल्याला ओव्हरव्ह्यू करायचा आहे स्टडी करायचा आहे. ओके. किंवा जे इक्विपमेंट्स तुम्हाला दाखवले जातील त्या इक्विपमेंट्सचा तुम्हाला प्रिन्सिपल असेल त्यांचं वर्किंग असेल याचा स्टडी करायचा आहे. ओके. म्हणून म्हटलं ऑब्झर्व व्हेरियस इन्स्ट्रुमेंट्स इक्विपमेंट्स मॉडेल्स अँड नो इट्स यूज आणि त्यांचा यूज काय आहे ते तुम्हाला त्या प्रॅक्टिकलमध्ये स्टडी करायचं आहे. ओके. त्याच्यानंतर 5th नंबरचा सेक्शन आहे तो म्हणजे नो हँडलिंग मेथड्स ऑफ दिस इक्विपमेंट्स. आणि जे पण इक्विपमेंट्स तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म करताना लॅबोरेटरीमध्ये ज्यावेळेस H.A.P लॅबमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार किंवा लॅबोरेटरी वर्क परफॉर्म करणार त्यावेळेस जे जे इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्ही हँडलिंग करणार आहे त्या इन्स्ट्रुमेंट्सला हँडलिंग करताना त्या हँडलिंगच्या मेथड्स कशा आहेत त्याच्या SOPs काय स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्सनुसार त्याला आपल्याला फॉलो करायचं आहे किंवा ते प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचं बाय युझिंग काय स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स फॉर इच अँड एव्हरी इक्विपमेंट्स ऑर इन्स्ट्रुमेंट. त्याच्यावरती काहीतरी SOP असणार आहे त्या SOPsला तुम्हाला फॉलो करायचं असेल. हे SOP तुम्हाला सुटिक्सच्या प्रॅक्टिकल्समध्ये पण कामात पडतात किंवा सुटिक्सच्या प्रॅक्टिकलमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटवर वर्क करणार तर त्या इन्स्ट्रुमेंट्सच्या बाजूला त्याची SOP दिलेली असते किंवा SOP शो केली असते त्या SOPनुसार तुम्हाला ते प्रॅक्टिकल किंवा ते इन्स्ट्रुमेंट्स हँडल करायचे आहेत आणि ते प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचं आहे. ओके. म्हणून म्हटले टू नो हँडलिंग मेथड्स ऑफ दिस इक्विपमेंट्स इजंट इट. देन ऑब्झर्वेशन हा सेक्शन आहे या प्रॅक्टिकलमधला. तर त्याच्यात काय ऑब्झर्वेशन करायचे तुम्हाला जे पण तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलं त्या प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्हाला काय रिझल्ट्स फाइंड आउट झाले त्यांचं ऑब्झर्वेशन तुम्हाला या ठिकाणी करायचं आहे. ओके. त्यानुसार तुम्हाला जे काही रिझल्ट्स मिळाले ते तुमच्या रिझल्ट्स ह्या सेक्शनमध्ये तुम्हाला नोट करायचे. ओके. तर त्याच्यात काय म्हटलं बघा आपण लिस्ट आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॅबोरेटरी. ऑब्झर्वेशन्समध्ये काय लिस्ट आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॅबोरेटरी. ओके. आपल्याला लॅबोरेटरीमध्ये जे काही रिक्वायरमेंट्स लागणार त्याची लिस्ट आउट करायची किंवा लिस्ट करायची. त्याच्यानंतर सेकंड आहे नोट डाऊन द नेम्स ऑफ व्हेरियस सिस्टम्स अँड मेजर ऑर्गन्स असोसिएटेड विथ इट्स. ओके. जे काही व्हेरियस सिस्टम्स किंवा ऑर्गन्स तुम्हाला एक्सप्लेन केले जातील किंवा शो केले जातील तर त्याचं आपल्याला नाव काय आहे त्या प्रत्येक व्हेरियस सिस्टमचं फंक्शन्स कसं आहे ती सिस्टीम कशी परफॉर्म होते किंवा काही मेजर ऑर्गन्स
जे काही त्याचे काही डेमो दाखवले ते तुम्हाला, तो ऑर्गन काय आहे, त्याचं फिजिओलॉजी काय, हे सर्वच आपल्याला स्टडी करायचं आहे किंवा त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे, बरोबर. थर्ड सेक्शन तो म्हणजे नेम व्हेरियस बॉडी पार्ट्स. आता काही स्केलेटल, जेव्हा तुम्हाला ह्युमन स्केलेटन दाखवलं जाईल प्रॅक्टिकल लॅबमध्ये, त्यावेळेस आपण बघूयात नेम व्हेरियस बॉडी पार्ट्स. ओके, कुठले कुठले बॉडी पार्ट्स आहेत किंवा त्याचे स्केलेटन आहे, त्यात जे जे आपल्याला दिसत आहेत किंवा जे काही बोन्स म्हणा किंवा काही जे काही स्केलेटन मध्ये आपले पार्ट्स जे दिसतात आपल्याला, त्याचा स्टडी करायचा आहे किंवा त्यांचे नाव आपल्याला स्टडी करायचे, म्हणून म्हटलं नेम व्हेरियस बॉडी पार्ट्स. ओके, किंवा स्केलेटन तर आहेच, बट ज्यावेळेस आपण थेरी ॲज वेल ॲज प्रॅक्टिकलमध्ये जे जे प्रॅक्टिकल आपण परफॉर्म करणार आहोत, ओके, तर त्या व्हेरियस बॉडी पार्ट्सचं स्टडी किंवा त्याच्यात काय काय फंक्शन्स आहेत व्हेरियस बॉडी पार्ट्सचे ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. नेक्स्ट आहे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स सीन इन द लॅबोरेटरी विथ स्पेसिफिकेशन. जे पण इन्स्ट्रुमेंट्स आपल्याला दिसत आहेत किंवा त्याची जी लिस्ट असेल, म्हणून म्हटलं लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स सीन इन लॅबोरेटरी. जे पण इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत त्यांचं लॅबोरेटरी इक्विपमेंट्स आहेत त्यांचं स्पेसिफिकेशन काय आहे, त्याचं सर्वांचं नावं किंवा त्याचं प्रिन्सिपल वर्किंग आपल्याला त्या ठिकाणी ऑब्झर्व करायचं असणार आहे. ओके, म्हणून म्हटलं आहे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स सीन इन द लॅबोरेटरी विथ द स्पेसिफिकेशन. 5 नंबरचा सेक्शन येतो म्हणजे लिस्ट ऑफ व्हेरियस सेन्स ऑर्गन्स. आता प्रॅक्टिकलच्या वेळेस तुम्हाला ह्याचा सर्वांचा स्टडी करायचा आहे. तर लास्ट सेक्शन जो होता आपला H.A.P सब्जेक्ट प्रॅक्टिकलमध्ये, तो म्हणजे कुठला, स्टडी ऑफ सेन्स ऑर्गन्स. मग कुठले कुठले सेन्स ऑर्गन्स, सच ॲज स्किन, आय अँड इयर. ओके, तर हे झालं त्यातलं. त्यानंतर 6 अँड लास्ट नंबरचं सेक्शन येतो म्हणजे नेम 4 पार्ट्स ऑफ मायक्रोस्कोप अँड गिव्ह इट्स फंक्शन. आता हे ऑब्झर्वेशन कशात सांगितलं तुम्हाला, हे सर्व जे काही तुम्हाला प्रॅक्टिकलच्या वेळेस आपण जे काही परफॉर्म करणार आहोत किंवा जे पण आपण स्टडी करणार आहोत. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं मायक्रोस्कोप शो केला. ओके, मायक्रोस्कोप, त्यानंतर त्याच्यातले मायक्रोस्कोपमध्ये कुठले कुठले पार्ट्स आहेत त्याचं आपण डिटेल डिस्कशन केलं. ओके, तर हे काय डिस्कशन केल्यानंतर तुम्हाला कळलं आणि हे सर्व ऑब्झर्वेशन तुम्ही त्या ठिकाणी अंडरस्टँड केलं किंवा मायक्रोस्कोप ज्यावेळेस तुम्ही प्रॅक्टिकलला येणार, प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार, त्यावेळेस मायक्रोस्कोप हँडलिंग करणार, त्यावेळेस तुम्हाला ते मायक्रोस्कोपचा यूज काय आहे, मायक्रोस्कोप काय आहे, त्याचा यूज काय आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यात कुठले कुठले पार्ट्स आहेत किंवा त्याचे कुठले कुठले पार्ट्स आहेत त्यांचं सर्वांचं लिस्टिंग करायचं आहे, त्याची लिस्ट तयार करायची. त्याच्यानंतर त्या पार्ट्सचं प्रत्येक इच अँड एव्हरी पार्टचं फंक्शन काय आहे, ओके, ते तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं असणार आहे किंवा त्याचा स्टडी करायचं असणार आहे. कळालं तुम्हाला सर्वांना. तर हे सर्व झालं तुमचं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दॅट इज टू नो युअर ह्युमन ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी लॅबोरेटरी या प्रॅक्टिकलमध्ये. ओके, कळालं तुम्हाला सर्वांना आता. आणि हे जे काही H.A.P सब्जेक्ट याच्यात हे जे काही एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आहे, तर याच्यात आपण काय करतोय, कंडक्ट ऑफ H.A.P प्रॅक्टिकल. ओके, स्टुडंट्स विथ फॉलोइंग स्किल. स्टुडंट्सकडेच फॉलोइंग स्किल असणारे कुठले कुठले, तर त्याच्यामध्ये ॲनाटॉमी ऑफ डिफरंट सिस्टीम अँड ऑर्गन्स, फिजिओलॉजिकल पॅरामीटर्स, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स. ओके, किंवा प्रॅक्टिकल स्किल हे स्टुडंटमध्ये असतं, बरोबर. त्याच्यानंतर एक फ्लो चार्ट दिलेला आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पेज नंबर 1. या ठिकाणी एक इन्फ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स किंवा प्रपोजिशन नंबर 5 असा एक पॉईंट दिलेला आहे, प्रपोजिशन नंबर 5. तो तुम्ही सर्वांनी ऑब्झर्व करायचा आहे. मी जे आता तुम्हाला सांगितलं स्टुडंट्स विथ फॉलोइंग स्किल, त्याच्यानंतर कंडक्ट ऑफ H.A.P प्रॅक्टिकल. ओके, त्याच्यामध्ये आपण 3 सेक्शन दिलेत. फर्स्ट सेक्शन दिला आहे त्या प्रपोजिशन 5 मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्समध्ये, त्यात आहे लॅबोरेटरी इन्स्ट्रुमेंट्स, केमिकल्स, ओव्हरहेड प्रोजेक्टर किंवा LCD प्रोजेक्टर्स. त्याच्यानंतर लर्निंग रिसोर्सेस कुठले आहेत, तर चार्ट्स आहेत, मॉडेल्स आहेत. ओके, किंवा काही ॲनिमेशन्स असतील त्याच्यानुसार तुम्ही स्टडी करू शकतायत त्या प्रॅक्टिकल्सचा. किंवा अजून एक रिसोर्स येतो म्हणजे सोर्स येतो म्हणजे इन्स्ट्रक्शन्स अँड डेमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर्स. तर टीचर्स हे काय देतील तुम्हाला, इन्स्ट्रक्शन किंवा डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवतील त्या पर्टिक्युलर प्रॅक्टिकलसाठी. ओके, तर ह्याप्रमाणे हे H.A.P सब्जेक्ट म्हणजे काय ह्युमन ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी सब्जेक्टचं प्रॅक्टिकल कंडक्ट होणार आहे. ओके, तर हे सर्व हा एक फ्लो चार्ट आहे किंवा ही एक डायग्राम असणार आहे, ती तुम्ही एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मध्ये पेज नंबर 1 वरती दाखवलेली ती ऑब्झर्व करायची किंवा त्याचा स्टडी करायचा आहे. ओके, त्याच्यानंतर त्या प्रॅक्टिकलच्या लास्टला 7.0 नंबरचा जो एक सेक्शन आहे पेज नंबर 2 वरती. ओके, क्वेश्चन्स आहेत, ते क्वेश्चन्स
तुम्हाला सॉल्व करायचे असणार आहे. ओके, तर या ठिकाणी आपण आता थांबूयात. तुमचा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट झाला आणि आपण एक इन शॉर्ट ऑब्झर्वेशन केलं आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये. काय तर ते म्हणजे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ओके, एक्सपेरिमेंट कुठले कुठले आहेत, त्यात हिमॅटॉलॉजी सेक्शनमध्ये कुठले कुठले एक्सपेरिमेंट आपल्याला परफॉर्म करायचे आहेत, त्याच्यानंतर हिस्टोलॉजी सेक्शनमध्ये कुठले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करणार आहोत, फिजियोलॉजिकल पॅरामीटर्समध्ये कुठले एक्सपेरिमेंट आहेत, त्याच्यानंतर स्टडी ऑफ व्हेरियस सिस्टम्स, आफ्टर दॅट स्टडी ऑफ सेन्स ऑर्गन्स, देन ट्रान्सफर सेक्शन. ओके, तर हे सर्व सेक्शन आपण कशात पाहिले, ह्युमन ॲनाटॉमी अँड फिजियोलॉजी प्रॅक्टिकल सेक्शनमध्ये. ओके, कळलं तुम्हाला सर्वांना. त्यानंतर आपण आज पाहिलं एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, दॅट इज टू नो युअर ह्युमन ॲनाटॉमी अँड फिजियोलॉजी लॅबोरेटरी. ओके, त्याच्यात कुठल्या कुठल्या कन्सेप्ट पाहिल्या आपण, ॲनाटॉमी, आफ्टर दॅट फिजियोलॉजी, देन न्यू कन्सेप्ट आपण स्टडी केल्या त्या म्हणजे हिमॅटॉलॉजी, त्यालाच आपण होतोय हिमॅटॉलॉजी. ओके, त्याच्यानंतर फिजियोलॉजिकल पॅरामीटर्स, त्यानंतर व्हेरियस सिस्टम्स किंवा सिस्टीम्स, नंतर हिस्टोलॉजी, इट इज अ स्टडी ऑफ टिश्यू. ओके, त्याच्यानंतर काही इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिले आपण लाईक स्पिग्मोमॅनोमीटर, मायक्रोस्कोप, देन हिमोग्लोबिनोमीटर, देन हिमोसायटोमीटर, देन स्टेथोस्कोप. ओके, त्यानंतर प्रॅक्टिकल कशा प्रकारे परफॉर्म करायचं आहे, कसं ऑब्झर्वेशन असणार आहे, कसं अंडरस्टँडिंग करायचं आहे तुम्हाला. ओके, तर हे सर्वांचा स्टडी आपण आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये केलेला आहे. ओके, या ठिकाणी प्रॅक्टिकल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होत आहे. थँक यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग माय लेक्चर और प्रॅक्टिकल सेक्शन लेक्चर सिन्सियरली. थँक यू सो मच.